Hi dear students, we are discussing the chapter Matter in our surroundings. In the previous classes, we discussed about the physical nature of matter and also some characteristics of particles of matter, and also we discussed about the states of matter, and matters also change its state by applying temperature and pressure. Okay, now we will discuss about the another topic, that is evaporation. Okay, you already know that what is evaporation anta ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ evaporation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Liquid is changes into gaseous state is called evaporation. Now we will discuss more about the process evaporation. Okay, do we always need heat or change pressure for changing the state of matter? Okay, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ವೇಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ ವೇರ್ change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Okay, without reaching boiling point, is there liquid changes into vapor? Okay, see, water when left uncovered slowly changes into vapor. Okay, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದೇ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಕವರ್ಡ್, ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ವೇಪರ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ವೇಪರ್. ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್. ಓಕೆ, ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಂದಿರೋಂತಹ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಅದರೊಳಗಿರೋಂತಹ ವಾಟರು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? Okay, they given two examples, that is when we put the water uncovered, ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ನ it convert into water vapor. Okay, and also when the wet cloths are dry up. Okay, that water goes where? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ವಾಟರ್? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. In the previous classes, we discussed about the characteristics of particles of matter, that particles of matter are always moving and are never at rest. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್. There are particles with different amounts of kinetic energy. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy, it able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. Okay, in the case of liquid, we already discussed about the characteristics of liquid, solids and gases. In case of liquids or in water, ಏನಾಗುತ್ತೆ, kinetic energy is more in the liquid states and they are able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. This is the proper definition of evaporation. What is that? The phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Below the boiling point, you know that what is boiling point and melting point. So below the boiling point, the
At any temperature, the water is converted into vapor. This process is called as evaporation. Okay. Next, we will see the factors affecting evaporation. Okay, evaporation ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. Let us understand this with an activity. Here they gave some activity. See, take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. It is the activity. Take 5 ml of water in a test tube. Firstly, you should take the 5 ml of water in a test tube and keep near a window or under a fan. Window hatra idbeku athwa under a fan. It is the first step. Next, take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Okay, next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ 5 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಚೈನಾ ಡಿಶಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯರ್ ವಿಂಡೋ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟೇಕ್ 5 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Okay, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಡಿಶಲ್ಲಿ 5 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಶೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕೇಸಸ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕೇಸಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ evaporated, but the time is vary from one to another. ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಅಬೌವ್ 3 steps ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಎ ರೈನಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ರೈನಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇನ್ ದ time of evaporation. Okay, what do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity or speed on evaporation? Okay, ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, you must have observed that the rate of evaporation increase with an increase of surface area. If the surface area is increases, then evaporate get faster. See, we know that evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. Okay, if the surface area is increased, area ನಾವು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈಲ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀವ? ನೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, with the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. See, this is the effect of temperature. With the increase of temperature increase ಆದರೆ more number of particles get enough kinetic energy. ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ enough kinetic energy to convert into vapor state. Next, a decrease in humidity. Okay, what is humidity? The amount of water vapor present in air. You know that. See, humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a decrease in humidity ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಈ ಏರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಎ ವಿಂಡಿ ಡೇ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಂಡಿ ಡೇ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Okay, in case of wind speed ಏನಾದರೂ ವಿಂಡಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ರೀಗೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ ವೆಸಲ್, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, what happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. Okay, ನೀವೆಲ್ಲರೂ nail polish removerನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, that is acetone. Okay, when we take a drop of acetone and put on our palm, we feel cool. ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಲಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪಾಮಿಂದ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಪಾಮ್ ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಹಾಟ್ sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Okay, during the summer days or sunny days, ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅಟ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೂಫ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದ ವಾಟರ್, ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರೂಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ cool. Okay, next, can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Okay, evaporation ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ವೇರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ವೈ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. ಓಕೆ, ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಸ್ಪೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಕೂಲು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್. ಓಕೆ, ನಾವಿವಾಗ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ or energy from our body and change into
vapor. Okay, the heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Okay, cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Okay, you know that in the summer days we sweat more. Cotton cloths absorb the sweat easily and expose that cloth into the atmosphere. It absorbs the energy from the atmosphere and make us cool. Okay, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಡು ವಿ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್? ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಔಟರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹನಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಟಂಬ್ಲರ್. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. Okay, the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. You know that the amount of water is dissolved in air. Okay, that amount of water is coming to contact, the water vapor present in air on coming in contact. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹನಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ write the factors affecting on evaporation. Okay, write the factors affecting on evaporation is the second question. Write the answer and send through WhatsApp. Thank you.